Hello friends, my name is Parvinder Kaur. Welcome back to my channel. I hope you all are getting benefits. So today I'll setting task to model answer on animals 9 bend. So please guys watch till end so that you can understand easily and don't forget to subscribe my channel. And so let's start. Some people believe that all wild animals need to be protected, while some say that only some animals need to be saved. ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਵਿਊ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਨੀਮਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ। ਇੱਕ ਬੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਗਾ, ਦੈਨ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਐਨੀਮਲਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਡਲ ਆਨਸਰ ਦਿਖਾਉਂਗੀ 9 ਬੈਂਡ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਕੈਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਗਾਈਜ਼ ਵਾਚ ਟਿਲ ਐਂਡ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। इंट्रोडक्शन है। इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट एनिमल्स आर द ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। प्रिजर्वेशन होंदा प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स हैव बीन ऑलवेज एन इशू ऑफ ग्रेट डिबेट। सो इत्थों तक तुहाडी जर्नल लाइन होगी इत्थों तक। दैन तुसी पैराफ्रेजिंग करोगे। वन सैक्शन ऑफ सोसाइटी सेज, वन सैक्शन ऑफ सोसाइटीज क्या है, पीपल्स नू क्या है, say all the animals should be saved while others believe only few needs to be protected। so ਇਹਦੀ paraphrase होगी। then होगा ਤੁਹਾਡਾ thesis statement। this essay will shed light why all or only some animals should be preserved। preserved means ਹੁੰਦਾ protect। so ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ introduction ਹੋगी। then BP1 BP1 ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੈਂਟਲੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਊ ਮਾਸਿਸ ਅਸਰਟ ਇਨ ਦ ਕਲੇਮ ਦੈਟ all wild animals must be saved। the prominent reason behind this view is that all the wild animals play an imperative ਹੁੰਦਾ compulsory या mandatory important कह सकते हैं रोल इन द इकोसिस्टम। इफ वन ऑफ दीज एनिमल्स गेट एक्सटिंक्ट मीन्स खत्म हो जाएंगे, then the ecosystem would be unbalanced and it might have a catastrophic effect on the environment। सो वो ये कह रहे हैं कि जेडे कि विल्ड एनिमल्स है वो इंपॉर्टेंट रोल पैदा करते एक ईको सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਨੀਮਲਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਅਨਦਰ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ the existence of these wild animals is beneficial for human beings। सो कहते इन्हां दा होना एक beneficial है human beings दे लई। सो अगे दसणगे scientists have found out that some wild animals could be used as a medical treatment such as the blood of a snake which can be used to heal skin एलिमेंट्स ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਸੱਪ ਦਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕਿਨ ਡਿਸੀਜ਼ ਲਈ। ਸੋ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈਵ aesthetical value as wildlife has an important role in impacting beautiful aesthetics of our planet। if there are no forest and animals, earth would turn into a barren land। सो कहते कि ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ
एक प्लैनेट ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰੈਸਟ ਜੰਗਲ ਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਰਥ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਬੰਜਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ BP1, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲ ਐਨੀਮਲ ਸੇਵ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, मतलब कि प्रोटैक्ट करने चाहिए, वो ए साइड हो गया। दैन सैकेंड BP ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਊ ਐਵਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਨੈਕਟਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਸਮ ਪੀਪਲ ਬਲੀਵ ਦੈਟ ਨੋਟ ਆਲ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਡ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਸੇਫ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ people believe that the overpopulation of wild animals would become a threat for human existence। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨਸ ਲਈ। ਫॉर एग्जांपल ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, should the population of zebra wild west in Africa is protected, then the existence of these animals might become overpopulated, and as a result they might explore the farming areas in Africa। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੈਬਰਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਰਵੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। then apart from this, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। wild animals require a large amount of money, people believe that these funds should be allocated, मतलब ਹੁੰਦਾ spend करना, for humanity issues, as many third world countries are still struggling against starvation ਹੁੰਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ and deadly disease। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਕ ਆਫ ਮਨੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਹੈ ਚੰਕ ਆਫ ਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਊਜ਼ ਮਨੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਨੀ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਫੰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹਿਊਮਨਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਡਲੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਛ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ BP ਆਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿਊਮਨਸ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਊਗੀ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ। ਟੂ ਕਨਕਲੂਡ, all animals are important, but those and who are on the verge of extinction should be preserved on the priority basis to maintain the balance in ecosystem and to retain biodiversity। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੀ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਜ਼, ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ to subscribe my channel, and please like and comment, and if you like more videos related to task 1 and 2, so please comment। So thank you।